विराट कोहली वाला न्यूज सुन लो कि नहीं रिसेंट इज विराट कोहली लीव आरसीबी आरसीबी टीम। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो मेरिट चेक करियो 2013 रे सचिन तेंदुलकर रणजी खेलथिले। विराट कोहली वाला न्यूज सुन लो कि नहीं रिसेंट हाईलाइट हाँ सुन शुणुचु केसटा बहुत हाईलाइट ହେଇଛି ଏବେ। बाकी कथा कौन टॉपिक कौन चलची कौन ओ ठीक अछि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज यूजुअल हमें आपण माने तो बैकग्राउंड फुट जानि परथिबे आज रे टॉपिक ता कोन थी अछि हबो बोली। बाकी रिसेंट रे बहुत सारा जिंस टॉपिक ऊपर कथा हबार अछि। तो प्रीतिश फर्स्ट ऑफ गोटे ऑल जय जिंस जगन्नाथ। हम गोटे ट्रॉफी पाई जाइछे ऑन किछि दिन गिल्स पूर्व हमको कैप्टेंसी ट्रॉफी मिल नथला। ओके जय जगन्नाथ कथा जय जगन्नाथ प्रिय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मो जय जगन्नाथ रिप्लाई दिलो ना ले आउथले कहली जय जगन्नाथ भूली गेलो कि तुम हम कल्चर ନାଇଁ 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 ना ना ଆମେ केबे ଓଡିଆ ହେଇକି बोलिबो। ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ओके ଓଡିଆ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବା। ओके तो हां प्रीतिश स्टार्ट एबे करिया। गदाधर गोटा भल टॉपिक कहिची कि हमको ट्रॉफी मिल जाय किछ दिन प्रोग्राम मिल नथला। बाकी से टॉपिक रे से टॉपिक ऊपर एबे रिसेंट गोटे बाइट वायरल होउची कि सूर्य कुमार यादव अनुजाई सूर्य कुमार यादव गोटे इंटरव्यू रे ना तो मेंशन करबिनी इंटरव्यू जाय खुलासा करिछि कि हमें 45 मिनिट वेट करथिलु ट्रॉफी कलेक्ट करिया पई। आउ आमे भी कहिनु कि आमे तांका हाथ ट्रॉफी नबुनी कि हम पाखे न्यूज भी माने इनडायरेक्टली भी कहिछि आमे न्यूज भी किछ कहिनु कि आमे ता पाखु प्रॉपर ट्रॉफी नबुनी बोली। कि सेमाने भाबी नेले कि निजे निजे कि सेमाने ओभर ट्रॉफी कलेक्ट करिवेनी। तो सबु अवार्ड सेरेमनी ये जाय भी ना 45 मिनिट जाय भी इंडिया टीम वेट गोटे करछि। गोटे दृष्टिରୁ ଭଲ ହେଲା ଭିକାରୀ ନକବି ତା औकात ଜାଣିଗଲା। ଆମେ ନ କହିକି ବି हां ବହୁତ କିଛି सी କହିଦେଲେ। बस मो कहया କଥା सेया तो सेही कथाटा केते दूर सत केते दूर मिछ सेटा तो नियति माने बाहर करिया कथा। तो ठीक अछि फर्स्ट ऑफ ऑल से तो पर टॉपिक इंडिया एज यूजुअल चैंपियन हेई सारिछि जेमिति कि हमें माने कि जाननथलु इंडिया चैंपियन हबो बोली। तापरे की तापरे आउ ट्रॉफी टाइम मिली सारिछि फर्स्ट टाइम पे आउ सुमन गिल आज ए टेस्ट कैप्टन फर्स्ट तो कांग्रेचुलेशन फास्ट होम सीरीज। होम सीरीज मध्ये हां ओके। तो तो हमें ଆମେ जदी ଯେତିକି मैच रो मैच टॉपिक मैच समरी मैच रिजल्ट को कहिया को आसे जिबा तो आज यूजुअल होम सीरीज माने ही परफॉर्मेंस कहार बेस्ट आसीबो जदी हमें पचारिबा जो भी प्लेयर को कि जो भी पिला मींस जो भी प्लेयर को कि जो भी क्रिकेटर को तो फास्ट ना कहार आसीबो तम मानको मतरे तम मानको मुंडरे फास्ट ना कहार आसीबो कि ଜାଡେଜା एई प्लेयर स्मार्ट रो होम रविंद्र सीरीज ଜାଡେଜା माने भल घरोई सीरीज तो माने रविंद्र जाडेजा घरोई सीरीज स्मार्ट माने मु रविंद्र किंतु ଜାଡେଜା। फास्ट भाबे कुलदीप। ନାଇଁ ନାଇଁ आज अरे यार परफॉर्मेंस कुलदीप कुलदीप यादव तो एते परफॉर्मेंस माने यार ये चांस पाई नहीं बट एबे रिसेंटली चांस पाइबो से काहे ना रिसेंटली स्क्वाड रे अश्विन नहीं जेहेतु अश्विन नहीं तो अश्विन रो रिप्लेसमेंट बदले ताकू सामान देखुचंदी आ एटा गोटे भलो कथा। कुलदीप यादव कुलदीप यादव परफॉर्मेंस मोर बोलिंग परफॉर्मेंस रहला मु परफॉर्मेंस कथा कहू परफॉर्मेंस माने मैच ओवरऑल विनिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस हां ओके ओवरऑल बैटिंग रे प्लस बोलिंग रे। यस तो स्टार देवप्रिय रविंद्र प्लीज जाडेजा। मैच समरीटा कहि दे हम ऑडियंस मानकु देन हमें आउट दी चारटा टॉपिक ऊपर कथा बरा अछि जेमति कि रिसेंट पास्ट रो कोहली कंट्रोवर्सी ऊपर कि कोहली लीव्स आरसीबी और नॉट कॉन्ट्रैक्ट माने हां कोहली लीव्स आरसीबी कॉन्ट्रैक्ट तो परर कथा सेटा बुझियार अछि से कॉन्ट्रैक्ट कोन तो से कौन टॉपिक टा बात कहिबा। बात तो ता परे भी को रोहित आ कोहली को नहीं गोटे बड़ खुशी न्यूज मध्ये आछि मु जति कि आसे हां माने सियोर हेइनी बाकी जेतिकी सूत्रରୁ सूत्र जना पड़छि कि जଣା खुशी पड़ुଛି। न्यूज अछि ठीक अछि हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट टू स्टार्ट करिया। तो देवप्रिय नल कथा जे भी डिस्कशन करते स्कोर कार्ड टा दिए जणाई दियो हमर रिलेशन देन तबे स्टार्ट करिया। मैच समरी कहया पूर्व देवप्रिय मु खाली गोटे जिंस कहया चाहूची हमर जेमती एक्सपेक्ट थिला कि मैच टा 3 डेज भितर सरजिवो किंतु डे 4 को जाइथिला एंड डे 5 को मध्ये आस्थिला हां कारण ନାଇଁ କ୍ରେଡିଟ माने ଗୋସ୍ गोटे ଟୁ टाइम रे ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍ କ୍ରେଡିଟ ଗୋସ୍ हां ଟୁ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍। कारण दी जण शतक करथिले ताଙ୍କ टीम रे अवश्य आ गोटे जिंस मु मेंशन करियो से चाहिबी कि हो पूरा 8 वर्ष से हो पूरा 8 वर्ष परे शतकटा हैला। फास्ट तो से भी पुनी ମାନେ इंडिया रे
ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏତେ ମାରିଥିଲା ଶ୍ରେୟ ଗୋଟେ ମିଳିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ରେ ଶ୍ରେୟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମିଳିବ ମାରିଥିଲା କହିକି ଗୋଟେ ବାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇନିଂସ୍ ବୋଥ୍ ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡରଙ୍କ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଟା ଟେଲେଣ୍ଡର ମେନ୍ କୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ପରଫରମାନ୍ସ କହିପାରିବା ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଟିକେ ପୋର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟର କ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଥିଲେ ତ ମାନେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କଲା ମତେ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାକିଂ ସେ ନଥିଲା। ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଗନ୍ ବି ରଖିଦେଇଥିଲା 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଡର ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଜଣ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନନେସେସରି ଥିଲା। ହଁ ଉଠେଇକି ମାରିବେ ଚୌକା ଚୌକା ଠିକ ଅଛି ମାରନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ କ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବ, ତ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିନଥିଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭମନ ଆଟାକିଂ ଗିଲ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟାକିଂ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡିଂ। ସହିତ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ, ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସ୍କୋର ପାଇଁ ବି ଆଟାକିଂ ସେ ଇଏ ପାଇଁ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ବୋଥ୍ ହଁ ୱିକେଟ ପାଇଁ ବି ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ବାକି ଏତିକି ସ୍କୋର ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଯିବାର ନଥିଲା। ହଁ ନଥିଲା ହଁ। ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମାନେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲସୋ ଆମ ପାଖରେ ଏନଫ୍ ରନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଲିଡ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ଏନଫ୍ ଲିଡ୍। ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ସମଥିଙ୍ଗ 70 ପାଖାପାଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟନରସିପ ହେଇଗଲା ଏଇ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ତ ଦେବପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମୟ ଟା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମରି ତ ଜଣେଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ କି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ତ ଟସ୍ ଜିତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ, 518 ରନରେ 5 ୱିକେଟ ହରେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ କି 248 ରନରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫଲୋଅନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏନଫୋର୍ସ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏବଂ ଫଲୋଅନ୍ କୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଆଉ ସେ ହୋପ୍ ର ଶତକ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଢିଆ କମବ୍ୟାକ୍ ଟେ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରି ଦେଖିବା, ଯେମିତି କି ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍ ହେଇଗଲା 40 ରନ୍ ଗୋଟେ ଖେଳିଥିଲା, ଜଷ୍ଟିନ ଗ୍ରେଭ୍ସ ର 50 ରନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଜେଡେନ୍ ସିଲ୍ସ ର 32 ରନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। କୁର୍ସେଲ ହଁ ହଁ ରନ୍ ଥିଲା। କ୍ରୁସିଆଲ ପାର୍ଟନରସିପ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର। ତ ସେମାନଙ୍କ ରନ୍ ସହିତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 390 ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସେମାନେ 120 ପ୍ଲସ ର ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବହୁତ ଆରାମ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା, ଚେସ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ ଫାଷ୍ଟଲି ତ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଆଟାକିଂ ଖେଳିଥିଲା, ଆଉ ଆଟାକିଂ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ନୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ନୋ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ ଗୋସ୍ ଟୁ ଏଗେନ୍ କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯିଏକି ବହୁତ ଇନିଂସ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଅଲରେଡି ଜଣା ଅଛି ମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ରେ ତାକୁ କେମିତି ଖେଳିବାକୁ ହବ, ସେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଆଜ ଏ ପୁଣି ସିନିୟର ମାନେ କହିବାକୁ ପ୍ଲେୟାର ପଡିବ ହିସାବରେ। ହଁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଆଉ ଥୋଡି ନା କହିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ ଟାଇମ ହଁ, ଆଉ ଇନିଂସ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ କେମିତି ର ତ ବିଲ୍ଡ ହବ ସେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଛି। ତ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରେଡିଟ ଦବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା କେଏଲ ରାହୁଲ ସହିତ ସେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆଟାକିଂ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକି ସ୍ଲିପ ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବି ଆଟାକିଂ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କି ମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ତରଫରୁ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହଁ। ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ସହିତ ୱିନିଂ ସଟ୍ ମାରିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଗିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସମରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବପ୍ରିୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଡେସକ୍ରାଇବ କଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମରି ଟାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟୁର୍ ତ ସରିଲା। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ ଆଉ ହଁ ବହୁ ଇଜିଲି ଜିତିବ। ବାକି ଏବେ ବଡ ଟୁର୍ ଟା ଆସୁଛି ବାସ୍ ରିସେଣ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ରୁ 19 ରୁ। ତ ରୋକ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ଅନୁସାରେ ରୋକୋ ବ୍ୟାକ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆ ତ ପ୍ରୋ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କି ଅଲରେଡି ଟିକେଟ ସବୁ ସେଲ ଆଉଟ୍ ବି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ ର ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଅଲରେଡି ଭାଇରାଲ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଭାଇରାଲ ସେ ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଚାଲିବ ନା ହଁ ଆଡଭାଟାଇଜ କଣ। ବହୁତ ଗୁଡା ଆସିଛି। ନାଇଁ ବହୁତ ଯେହେତୁ ଗୁଡା ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସେଣ୍ଟ ରୋ ଇଏରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା ଲିଗରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ରୋ କୁ ନେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ଫେୟାରୱେଲ ସେମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ଏସିସି ତରଫରୁ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପ୍ରିଭିୟସ ଦୂର ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲିର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟୁର ଟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମେ ସେମାନେ ବି ଖେଳିବାର ମେ ବି ୱାନ୍ ଡେ ମେ ବି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଡେ ଆଉ ତ ମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ଫର୍ମାଟ ରେ ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତ କୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ ମେ ବି ନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟୁର ହେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହିବା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାନ୍ ଡେ କହିବା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା କିଛି ୟେସ୍ ଭୁଲ ୟେସ୍ ହବନି ହଁ ମାନେ ହଁ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲାଷ୍ଟ हाँ लास्ट टूर तो बीसीसीआई तो कुछ कर लो ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई चेयरमैन वालों दबाको कुछ बाहर तो सीख लो कुछ तो सीख लो ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ କଣ କାହାକୁ ଫୁଲ ତୋଡା ଦବୁ? ଭାଇ ଫୁଲ ତୋड़ा अरे गोदा ଦବାରେ କିଛି बीसीसीआई କଥା ନାହିଁ गदाधर तो न्यू चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई क्लब क्लब ଆରେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଏବେ ଡିସାଇଡ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ हाँ ହଉଛି। गुड न्यूज କଥା କହୁଥିଲେ ନା ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଏଇଟା ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି କି ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା 2027 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓକେ ହଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କିଛି ଇଏ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା 2027 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେୟାର ସେମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ୟେସ୍ ଓକେ ବଟ୍ ଦେଖ ଆମ ତରଫରୁ ତ ଆମେ ତ ଅଲରେଡି କହିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୋ ଡାଉଟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ମେରିଟ ଉପରେ ଯୋଉ କଥା ଉଠିଲା ସେମାନେ ମେରିଟ ବେସିସ ରେ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ ନେବେ ନେକ୍ସଟ ଟୁର ତ ସେଥିରେ ତ ମାନେ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ତମେ ମେରିଟ ଚେକ୍ କରିବ ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ତମକୁ ମାନେ ମ୍ୟାଚ ୱିନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଯୋଉ ଦେବପ୍ରିୟ ହିଟିଂ ବାକି ଆବିଲିଟି ଭାଇ ଦେବପ୍ରିୟ ବାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ଟା ବେଶୀ ମାଇନେ ରଖେ ଦି ହଁ ଜଣ ପାଇଁ ହଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ଟା ବହୁତ ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ ବି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ହଁ ହଁ ପ୍ଲସ୍ ତା ପର ୱାନ୍ ଡେ ଟୁର ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦି ଜଣ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସ୍ଲିମ୍ ହେଇକି ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆସିନି କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ଖେଳିବା ଲାଗି ତ ତା ମୋଟିଭ କିଛି ଅଲଗା ବାସ୍ ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମିତି ବିଗ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ପାଇଁ କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ବିସିସିଆଇ କହିଦବ ଯେ ତମେ ଓନ୍ଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ପରେ ତମେ ରିଟାର୍ନ ନେଇଯିବ ତ ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିବେ ଖେଳିବାକୁ ଓନ୍ଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଭାଇ ଆମେ 2027 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ ଏମିତି ଆମେ ରିଟାର୍ନ ନବୁନି ହଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି ବଟ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବି ସେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି ବାକି ଆଇପିଏଲ ବି 5ଟା ଆଇପିଏଲ ଜିତିଛି ସବୁ କି ଜିତିଛି ବିରାଟ କୋହଲି ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଛି ତା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତ ବିରାଟ କୋହଲି ଲାଗିଥିବ କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା ଏମିତିଆ କାମ ବାସ୍ କାହିଁକି ନା ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ସଚିନ ଆଶା ତେନ୍ଦୁଲକର ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲା ତାପରେ ଏମିତିଆ କାମ ଆସିବି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବି ବାକି ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବା କେମିତିଆ ଜିତିବି କାମ ବାସ୍ ବାସ୍ ହଁ ଠିକ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଜିନିଷ ମାନେ ବିରାଟ ନ୍ୟୁଜ ରୁ ବି ବିରାଟ ଶୁଣିବାକୁ ବିରାଟ ମିଳୁଛି କି କୋହଲି ବି ଗଦାଧର ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରିତେଶ ବି ଗଦାଧର ଇଗରଲି ୱେଟ୍ କରିଥିବ 2027 ଭିତରେ 100 ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା କହିବା ହଁ କଷ୍ଟ କାରଣ ବହୁତ ମ୍ୟାଚେସ୍ ବି ନାହିଁ ସେ 20-25 ଆରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଥିବ ତ ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ଆମ ମେ ବି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ 10ଟା 35 ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ 35-37 ଟାଇପ ର ନାଇଁ ସେଟା ଦେଖାଯାଉ ରିସେଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାର 37 ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଦିଟା ସେଞ୍ଚୁରି ଆସୁ ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍ 37 ମ୍ୟାଚେସ୍ 21 ସରି 19 या 20 କେତେ 20 2020 20 20 କି 19 କାହିଁକି ନା ୱାନ୍ ଡେ ରେ 50ଟା ଟେଷ୍ଟ ରେ 30ଟା 80 ହଁ T20 ରେ ଗୋଟେ 19ଟା ଆଉ 19ଟା ବାକି ଦରକାର ଅଛି ହଁ ସେମ୍ ନା ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ହଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ତମେ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଏବେ ଆସିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର ରେ ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରି ଦଉଛି ତ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ହବ ଯିଏକି 51 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ସେ ଆମର ଗଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ପାରାଲାଲ ରେ ଅଛି 50 ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହିତ ନାଇଁ 51 ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାଇଁ 51 ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାଇଁ ଦେବପ୍ରିୟ 52 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବ 51 ହଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ସଚିନ 51 ହଁ ତେନ୍ଦୁଲକର ସହିତ ସରି 51 ସରି ସରି 51 ସରି ହେଇଯାଇଛି ଓଡିଆଇ ରେ ସରି ସରି ମାନେ ସରି 82 ଟା 100 ହେଇଛି ବିରାଟ କୋହଲିର ତ ଆଉ 18 ଫିଙ୍ଗର ଟା କ୍ରସ୍ ଦରକାର କି 37 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 18 ଜର୍ସି ନମ୍ବର ତାକୁ ଦରକାର
ଓକେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାହଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ହଜାରେ ହଁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଅଛି, ବିଜୟ ହଜାରେ ମେ ଫେକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଖେଳିବେନି, କେବେ ବି ଖେଳିବେନି। କ୍ୟାରିୟର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କିଏ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳି କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ? ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ତ ନିଜେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ନାଇଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହବାକୁ ନାଇଁ ପ୍ରୀତିଶ ମୁଁ ଏତେ ତମ ସହିତ ତୋ ସହ ସହମତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାଟା ଉଠିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ରଞ୍ଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ରଞ୍ଜି ଖେଳିବାକୁ। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ବିରାଟ ସି କୋହଲି ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କୁହାଯିବ ମୁଁ ସେମ ତ କଥା ମେ ହିଁ ବି କହୁଛି, ଶୁଣ ହଁ ମେ ବି ହଁ ତମ ଭାବନା ଭୁଲ, ତମ ଭାବନା ଭୁଲ। ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମେ ବି ସେମାନେ ନାଇଁ ତମ କନସିଡର ଭାବନା କରିବେ ଭୁଲ, ଶୁଣ ବିଜୟ ହଜାରେକୁ। ଠିକ ଠିକ ନାଇଁ ପ୍ରୀତିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ। ଜିନିଷ 2013ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ରଞ୍ଜି ଖେଳିଥିଲେ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତେନ୍ଦୁଲକର ହିଁ ବିସିସିଆଇ ଥିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କହିବାର ଅର୍ଥ? ମାନେ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ କେହି ଡିସିସନ ହଲେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ତେନ୍ଦୁଲକର କି ମନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ଲସ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ କି ସେ ଆଗକୁ ଖେଳିବେ ବୋଲି, ବାକି କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଡି ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ବି ନେଇସାରିଥିଲେ। ତ ଏବେକା ଟାଇମରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଆଉ ମାନେ ଜତେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେବାକୁ ତ ଏବେ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଯିବେ। ମାନେ ମତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁନି କି ସେ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟ, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସେମ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି T20 ଖେଳିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇସାରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରୁ। ହାଫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ସରିଗଲା ନା, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ T20 ପାଇଁ ମାନେ ଆଉ କଣ ୱାନଡେ ୱାନ୍ ଡେ ଏବେକା ଟାଇମରେ ୱାନଡେ ବେଶୀ ହଉ ହି ନାହିଁ, ୱାନଡେ ଅଳ୍ପ ହଉନି। ଅଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ହଉଛି। ତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିକି ସିଏ କଣ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯଦି ଟିମ୍ ଚାହିଁବ କି କୋଚ୍ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିନା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିମକୁ ରଖିବ। ତ ନା ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ୱାନଡେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସୁଟ୍ କର ସେଟା ତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ତାଙ୍କ ସୁଟ୍ ତ ପରଫରମାନ୍ସ କରୁନି। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କେବେ ହୁଁ। କେବେ ବି ନୁହଁ। ନାଇଁ ଯୋଉ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟର ଏବେ ସେମ ପ୍ରୀତିଶ ବିରାଟ କୋହଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେ ଆମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ମେରିଟ ଆଇଛି। ବେସିସରେ, ପ୍ରୀତିଶ ଟିକେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟର କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ମେରିଟ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଛାଡ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ବଟ୍ ମେ ବି ସେମାନେ ଏନଫୋର୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକକୁ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ବିଜୟ ହଜାରେ ଖେଳ। ବଟ୍ ଡିସିସନ ଇଜ ମତେ ଦେୟାର। ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ନାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ଇଗରଲି ୱେଟ୍ କରିବେ, ଭାଇ ଆସ ଖେଳ ଯେମିତି ରଣଜିରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ୱେଟ୍ କରିବେ, ବାକି ମତେ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ପ୍ଲସ ଏବେ ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି ମୁମ୍ବାଇର ଗାର୍ଡେନରେ, ତ ହଁ ବହୁତ ହଁ ବଡ ବଡ ନିଜେ ଛକାରେ ନିଜ କାର ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ତ ବିରାଟ କୋହଲି ଉପରକୁ ଆସିବା, ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ସର୍କଲ ହଉଛି କି ଇଜ ବିରାଟ କୋହଲି ଲିଭ୍ ଆରସିବି ଆରସିବି ଟିମ୍, नो ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲି ଆମେ ଫଲ୍ସ। କହିବାକୁ ଯିବା କି ସେଇଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। କମର୍ସିଆଲ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କଣ କି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ତା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରେ, କି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାନେ ତା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତି, ଟିମ୍ ତା ଏଣ୍ଡ ରୁ ଖୁସିରେ କି ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ରୁ यस ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏଇ ରୁଲ ଟା ପାଇଁ ପ୍ରପର କେତେ ପରଚେସ ଆମର ଆଇପିଏଲ ରେ ଅଛି କି ଏଇ ପରଚେସ ରୁ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। यस यस ଯୋଉ ବି ପରଚେସ ରିମେନିଂ ଅଛି ସେ ପଇସାରୁ କି ଯେତିକି ବି, ସେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଟିମ୍ ନା ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ कॉन्ट्रैक्ट ବିରାଟ କୋହଲି ସେଇଟା ନବାକୁ ଏଗ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, हाँ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି କି ସେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। हाँ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ସେ କ୍ଲିୟର ବି କରିସାରିଛନ୍ତି କି 20 ଇୟର ହବ ତାଙ୍କୁ ଆରସିବି ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, चलिए भाई ଆଉ बात ଖେଳିବା ସହିତ ଆରସିବି ସହିତ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ଆମର ସିଲଭର ଜୁବଲି ଭଳିଆ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିବି କି ଏଇଟା ସତ କଥା କି ଏଇଟା ଅଫୁଆ ନୁହଁ, ବାକି ମେ ବି ଆରସିବି ଓନର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯିବେ ରିସେଣ୍ଟରେ, କି ଆରସିବି ର ନ୍ୟୁ ଓନର ଆସିଯିବେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପ୍ଲେସରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଭାଇ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ନା ଜଣା ପଡିବ। ସେଟା ହଁ ସେଟା ବାକି ଜଣା ପଡିବ ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ଯେତେବେଳେ ପଡିବ। ଟିମ୍ ଓନର ବାକି ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଡିସାଇଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବ ଆମେ ତ କହି ସେତେବେଳେ ଜଣା ରଖୁଛୁ ପଡିବ। ଅକ୍ସନ ଆଇପିଏଲ ଅକ୍ସନ ଡେଟ୍ କେବେ? ଡିସେମ୍ବର 13 ରୁ 15 ଭିତରେ। ଡେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରପର 13 ରୁ ଫିକ୍ସ 15। ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡେଟ୍ ହଉଛି ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ନଭେମ୍ବର ତମ 15 ସୁଦ୍ଧା ରିଟେନସନ ଯେତିକି ଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଦେବେ ରଖିବେ ସବୁ। ତ ସେଟା ଜଣେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି ସେଇ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ର ଅଛି କତାର ଏୟାରୱେଜ, ତ yes, ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କତାର ଏୟାରୱେଜ
ଯେହେତୁ ନେଇଛି ତ ସେମାନେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତମେ କତାର ଏୟାରୱେଜ ର କିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସୁଟିଂ କରିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଦେଖ ଯେମିତି କହିଥିଲି ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜ ଏ ମାନେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତ ସେ କେତେ ସମୟ ଦେବେ ସେଇ ଆଡ ରେ, ମାନେ ସେ କେତେଟା ଆଡ କରିବେ ବା ଗୋଟେ କେତେ ସମୟର ଗୋଟେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡର ଆଡ ରେ ସେ ରହିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହୁଏ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୁଏ, ହଁ କରାଯାଏ। ହୁଁ। ସେଇଟା ହଁ ପର୍ସନାଲ, ସେଇଟା ଟିମ ର ପର୍ସନାଲ। ସେଟା ହଁ ଟିମ ର ଟିମ ର ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ, ପ୍ଲେୟାର ର ବି ସେଇଟା ପ୍ଲେୟାର ପ୍ଲେୟାର ର ଆଉ ଟିମ ର ନିଜ ଉପରେ ବି ପର୍ସନାଲ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ। ଯୋଉ ଜର୍ସିଟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ଲେୟର ୟୁଜ କରନ୍ତି ଜର୍ସିରେ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ସ୍ପନ୍ସର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମକୁ ସେ ଜର୍ସିରେ ସବୁ ଥାଏ। ବଟ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହୁଏ ସବୁ ପ୍ଲେୟର ସେଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତିନି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଯେମିତି ଆମେ ତ ମାନେ ଯେମିତି କତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା କତାର ଏୟାରୱେଜ ପାଇଁ, ତ କତାର ଏୟାରୱେଜ ପାଇଁ ସବୁ ଆରସିବି ର ସବୁ ପ୍ଲେୟର ତ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରେପୁଟେଡ ପ୍ଲେୟର, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ, ତ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଚୁଜ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲେୟରକୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆଣିବା ଆମ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତ ସେଥିରେ ଆରସିବି ସହିତ ଖେଳିବାର କିଛି ବି ମାନେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବିରାଟ କୋହଲିର। ବିରାଟ ନା କୋହଲି ସେ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଟିଲ୍ ମାଇ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଫର ଆରସିବି। ତ ଆରସିବି ଆସିବି ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ will play ଏଟା for ଗୋଟେ RCB no way. ହଁ If RCB is not available ମାନେ ତାପରେ ଅଲଗା କଥା। ଅଲଗା କଥା। ବାକି ଯୋଉ ହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RCB ଅଛି ତ he will play with RCB। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ବି ବାସ୍ କହିଦଉଛି ତିନିଟା ପ୍ଲେୟର ଏମିତି ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଓ MS ଧୋନି, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଆରସିବି ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବେନି। ହଁ ଯେମିତି ଠିକ। ମଝିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ See, ଗୋଟେ ଇଏ ଏଇ ହେଲା କି ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ମାନେ କଣ କହିବା, ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା କି ବଡ ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ, ସକିଂ ନୁହଁ କି ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମଧ୍ୟ, କି ସକିଂ ମଧ୍ୟ, କି ଗୋଟେ କିଏ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର 44 ଏଜରେ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେବୁଲ ରହିବ ମେ ବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି। ସି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଟପିକ ଟାକୁ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯେତିକି ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ରିସେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ କ୍ରିକେଟ ର ଚୁଗୁଲ ମୁଗୁଲ ଟପିକ ଉପରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟପିକ ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରୁନେ ରଞ୍ଜି କି ବାଇଲିଟରାଲ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିରିଜ କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଏସବୁ ହଁ। ଅଲଗା ଡୋମେଷ୍ଟିକ, ଆଉ ମେନଲି ଆମେ ଓମେନ ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ ହଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଭର କରୁନେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଓକେ ଓକେ ପ୍ରୀତିଶ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ। ସୋ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ବି କହି ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟ ହେଇପାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁଜ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ବଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ ରିସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବପ୍ରିୟ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୁରା ଦେବପ୍ରିୟ ଆମର ଭ୍ୟୁଜ ଗୁରା ବି ଆସୁନି। ତ ଆସୁନି। ହଁ ଆମେ ତ ଯେତିକି ବି ପାରୁଛୁ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ବି କ୍ରିକେଟରେ ଏବେକା ଟାଇମରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ପୁରା ପିନ୍ ଟୁ ପିନ୍ ଡିସକସନ କରୁଛେ। ଆଉ କିଛି ବି ପଲିଟିକାଲ ୱେ ନୁହଁ। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଟାକୁ କ୍ଲିକ କରିଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ପଇସା ବି ଯିବନି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିକି ରଖୁଛି। କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଯିବାର ନାହିଁ କାହାର। ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ କରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଆମକୁ ସେତିକି ଦରକାର। ଦରକାର ତ ବାସ୍। ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ବଡ ସିରିଜ ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓ, ତ ଏଇ ବଡ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସିରିଜ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭଲ ବି ଭିଡିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦରକାର। ଏଥିସହିତ ଆମେ ବିଦାୟ ନଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।